नमस्कार मु सस्मिता केपी ब्रॉडकास्ट को आपन को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु हेउची आयुर्वेद जहाँ ब्रह्मांकर सृष्टि आमर भरद्वाज मुनि धरापृष्ठ को आयुर्वेद को आनिथिले। एहा परे धनंतरी होउचंदी आयुर्वेदर जनक। एई आयुर्वेद विषय रे आमे विस्तार भावे आलोचना करिबा। आयुर्वेद प्राणी चिकित्सा ठारू आरंभ करी मनुष्य मानकर अनेक रोगर समाधान करे। से सब विषय आमे जानिबा आमर ओडिशार जनाशुना विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव प्रधान ठारू आयुर्वेद विषय विस्तार जिनस जानिबा। सर नमस्कार। नमस्कार। आमर प्रथम पॉडकास्ट चैनल आपण होचंदी हमर प्रथम गेस्ट। आपन को धन्यवाद आम पॉडकास्ट चैनल को आसीथिबारु। सर आपण आपनकर अधा जीवन कहिले आयुर्वेदर चिकित्सा रोगींकर सेवा रे देइछंती। आयुर्वेद गोटे बहुत बड़ विषय आमे पूरा सब दिग को तो आमे जाई परिबानी किंतु आपण हमको आयुर्वेदर फंडामेंटल आपण आज हमर क्लियर करिवे। निश्चित भाव में ये कथा होची आज गोटे मो प्रथम स्वागत जनैबी आमर ये अनुष्ठान को प्रथम डाकिछंती आर उत्तरोत्तर उन्नति भी कामना करी। जेहेतु आयुर्वेद पर टॉपिक रखिछंती तेने ओडिशार नारी हिसाब रे बा भारत नारी हिसाब रे भारतीय चिकित्सा विज्ञान को प्रचार प्रसार कर दायित्व आपण मानकर आ विशेष करी घरु ही आयुर्वेद आरंभ रोषेशालू आयुर्वेद आयुर्वेद आरंभ तेणु आम ये गोटे ट्रेडिशनल सिस्टम आम घरे घरे अच्छी प्रत्येक घर महिला माने जड़े जड़े माँ मैंने जड़े हूँ वैद्य बोली मुझे कहीं कारण टिके छोट मोट कौन जिन होगले बाड़ी बजार से संग्रह कर प्रयोग करुले। आयुर्वेद एमती बंची एवं भी बंची एवं अवश्य गोटे जिन कहबी मुझे राज्य सरकार बहुत दिन कम कर नोडल अफिसर आयुष हिसाब से आपंकर से ऑल इंडिया बेसिस जो दिल्ली आलोचना हुए प्रति स्टेट आयुष स्टाटस आम जानूँ आयुर्वेद स्टाटस जानूँ कथा हो आम ओडिशा गोटे राज्य जोटा कि आयुर्वेद समृद्ध राज्य आम कहवा गंजाम आयुर्वेद जन्मभूमि कहवा कारण देखिए बड़ बड़ फार्मासी गंजाम रही हाँ भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल ना रही तेणु आम गर्वित जे आम ओडिशा रे आम जन्म होइचे ओडिशार आयुर्वेद पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया कारण एठी वनौषधि भंडार रही आपण गंधमादन देखु प्रचुर वनौषधि रही आपणकर जेते जंगल भारत आम ओडिशा रे आम तो अधिका जंगल नदी समुद्र चिलिया भाया लेक पाई आम गर्वित ये जो भारत जो जंगल विभिन्न राज्य रही ओडिशा जो जंगल रही समस्त प्रकार वनौषधि भर्ती होती। सर ये सब जो ओडिशार वनस्पति जंगल वनस्पति अच्छी आम सुरक्षा होउची माने सुरक्षा करा जाउची ना दिन दिन लोप पाइबा को बसिलाणी संपूर्ण भाव नष्ट हो जावा किछ दिन परे कहीं मु कहबी जे हमको विपद होउची आपणकर मृत्तिका क्षय बन्या बात्या जंगल धोई होउची मृत्तिका क्षय होउची गछ नष्ट होउची जंगल जो निया लगी जाउची अनेक वनौषधि नष्ट हो जाउची लोक माने संग्रह विधि भी जानंतिनी धरतु आपणकर गोटे समस्या होची कोन गछर मूलटी दरकार चेरटी दरकार आम जी दरकार से संग्रह करवा छेलीटे दरकार आम छेली संग्रह करवा गछ उपड़ियार किसी आवश्यकता अच्छी कि लोक सेटा भी करना परंतु आदिवासी भाई भौणी मैंने बंचे रखिंट कंदटे दरकार खाद्यपाई हो औषध हो से संग्रह करेंगे पुणी मटी आ कि पोति दिखती किंतु आम साधारण लोक गाँ गहली जो अच्छे आम मंजुआर चेरटे दरकार से लिकोरिया पे हो जंडिस पे हो आम गच तो लगौने क्या बाड़ू जदि परमिशन मिलला गचरे आने तार नष्ट कर पलि आस कहीपर कि सहीपर तेणु आयुर्वेद प्रथम बचाई आम आलोचना आगू आगू बढ़िया पूर्व कहि प्रथम वनौषधि कि सुरक्षित हो पार जाकि आयुर्वेद बचो खाली कलेज करदे हेनी माने एथिपाई हमर युवपीढ़ी हूँ सरकारी स्तर हो सब पटू माने प्रचेष्टा रहिले जाइए ए जिनसटा हमर आयुर्वेद बची पारिबो आपण कॉलेज बढ़ी बजेट आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे बहुत पैसा आसला तेणु आपण कॉलेज बढ़ी जाइए आज्ञा अनुष्ठान बढ़िला हॉस्पिटल बढ़ी गला किंतु जो रॉ ड्रग्स अभाव हबो यदि आपण औषध न पाइबे औषध तैयारी केमती हबो महिला मान गोटे अस्वारिष्ट निहा दरकार यदि अश्व गछ न रही केमती तैयारी हम अश्व सिस्टम अश्व कड़ी समस्ते खाइबे खाइले गोटे वर्ष से सुस्थ रही न शोक अशोक अशोक मन रही आम माँ सीता रही बंध्या दोष दूर है लवकुश जन्म है आयुर्वेद गोटे विस्तारित भाषा आम चिंता करवा आम कि कहीपरानी आम कि आयुर्वेद कौन आम कह समुद्र अगाढ़ समुद्र किंतु मोटामोटी गोटे लेमैन हिसाब से गोटे लोक बुझ मु भारतीय लोक
भारत चिकित्सा मैंने गर्व करी जो विज्ञान भारत में सीमित थिला प्राचीन चिकित्सा आज विश्वव्यापी होगा जाऊँगी विश्व में आधार लाभ कर योग जमी परिचित होती आयुर्वेद घरे घरे परिचित होगा जाऊँगी लोकर सकाल उठू उठू योग कर सकाल उठू उठू चेवन प्राश खाऊँ सकाल उठू उठू अँला खाऊँ सकाल उठू उठू लोक बर्तमान आपंकर खाऊँ कौन गुड़ुचे खाऊँ तेणु ये जिनटा आग्रह बढ़ी कि आम टे 100 टଙ୍କା टे बार्ता देवा दरकार ए निजे निजे चिकित्सक हूँ आज्ञा हाँ से जिनस मैंने आम जहाँ चाहिए ता खाई पारे मैं सकाल उठी किसी लोक आम उषुम पानी हल्दी मिसई खाऊँ सबुदिन कंटिन्यू करेंगे से आम बॉडी पर किसी इफेक्ट पकईबनी जेकोसी जिन खाଇବା पूर्व डॉक्टर परामर्श नवा दरकार कि आउट जिन हूँ कौन लोक भावुं जे आयुर्वेद एक निरापद चिकित्सा आउ तार साइड इफेक्ट किसी ना अरे साइड इफेक्ट ना बोली तमें अन्य चिकित्सा विज्ञान मेडिसिन मानने भयावह समस्या रही तुम डरी जाऊच कि आयुर्वेद डरुना बिना परामर्श दुकान में खाई दौच कितु मुझे गोटे छोटे उदाहरण देवी शरीर पर घीर आवश्यकता अच्छी क्षीर आवश्यकता अच्छी दहीर आवश्यकता अच्छी तार मात्रा अच्छी ना नहीं जब मात्रा अधिक हम तो आप खाद्य विष हो जाऊँगी औषध विष केमी हेनी आप शरीर में जी औषधर मात्रा अच्छी ओभरडोज है केमी कम कर क्षति कर लाभ बदले क्षति हम तेणु ये गोटे बड़ बार्ता होची जे डाक्तर परामर्श अनुसार सब आयुर्वेद को प्रयोग ने र ड्रग्स भी नियंतु केते हलदी खाइबे केते तुलसी खाइबे केते गुड़ची खाइबे केते दिन खाइबे डाक्तर परामर्श ही देबे। सर आम तो ये विषय कथा हाँ विशाल समुद्र जमी आप कहले आयुर्वेद प्रथम आयुर्वेद कौन आमर धन्वंतरी आयुर्वेद जनक तांक विषय किसी जाना सहित सुश्रुत संहिता चरक संहिता आयुर्वेद कौन वर्णना करा से विषय हम किछि आमर कार्तिक मास कृष्ण त्रयोदशी तिथि को आम धन्वंतरी जयंती बोली पालन करुचे जे मर्त्य प्रवर्तन कले किए से आपंकर आयुर्वेद को भगवान धन्वंतरी जमती आम कहे जे विभिन्न देवता को दायित्व अलग अलग लक्ष्मी कहले आम कहे धन देवी हूँ लक्ष्मी कि आपंकर जल देवता आपंकर के वरुण बोली आम कहे तेणु बा कुबेर धनर बोली कहुच्छी ज्ञान कले सरस्वती गणेश को आम कहे तेणु आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान आवश्यकता अच्छी शुणु गोटे कथा होची आपंकर शरीर अच्छी माने रोग हम शरीर माध्यम फलधर साधन शरीर सुस्थ रही आप अन्य धर्म पालन करेंगे मनुष्य असुस्थ हो निज समाज से अकामी हो तेणु शरीर अच्छी मतलब रोग हम हाँ तेणु ताकू केमती रोग शून्य रव्याधि हेले व्याधि केम दूरे से मर्त्य आयुर्वेद चिकित्सा को प्रवर्तन करते भगवान विष्णु भी हूँ भगवान धन्वंतरी आपंकर समुद्र मंथन रु आविर्भाव होती कहुए जमी आपंकर माँ लक्ष्मी आसती कि आपंकर ऐरावत हस्ती पारिजात पुष्प जिते सब समुद्र भल भल जिनस मिली तेणु माँ भी जन्म भी आसती तो कहुचे मामू बोली आम डाकुचे समुद्र रत्न गर्भा समुद्र सब बाहर समुद्र मंथन रू ये कहवा जे कथा हूँ धन्वंतरी कहीं आसिले ये कथा हूँ मर्त्य को निरोग करने मर्त्य जो मनुष्य सृष्टि हेले तार रोग हम ना तेणु कि निरोग रे तेणु सुस्थ चिकित्सा धारा दवाई भगवान धन्वंतरी आसिले जो चतु हाथ बा चारिटा हाथ बोली आम कहवा गोटे 10 हाथ देवी रही देवता 2 हाथ रही गोटे 4 हाथ रही तेणु 4 हाथ गोटे हूँ अमृत कलश गोटे हूँ आपंकर आयुर्वेद पुस्तक गोटे हूँ किसी वनौषधि और गोटे शुभ शंख शंख हूँ विष्णुकर गोटे प्रतीक शंख कले आम बुझा भगवान को विष्णु धरवा कृष्णुकर अवतार बोली विष्णुकर अवतार बोली आम धन्वंतरी कहूचे शुभ शंख बाजी प्रत्येक जिनस मंगलदायक बोली धरा तेणु ये हूँ भगवान धन्वंतरी को परिकल्पना कर 4टी हाथ में 4टी जिन रखाई ये आयुर्वेद पुस्तक को आप प्रचार प्रसार करने पुस्तक पाइले तेणु खाली पुस्तक रही हेनी आम आलोचना करुले बिना वनौषधि केम चिकित्सा कर तेणु गोटे हाथ में पुष्प आपंकर वनौषधि गुच्छ भी धरी तेणु ये जानले ज्ञान आहरण करूँ चिकित्सा सहित वनौषधि साहित्य रखु चिकित्सा करें ये धन्वंतरी कथा आ मत पचारे चरक सुस्थ कथा पचारे यहाँ नोन नेम किंतु चरक सुस्थ भाया बहुत ग्रंथ रचना कराई बहुत मुनि ऋषि आम मुख्य भाव में चरक धरवा महर्षि चरक हेले चरक संहितार स्रष्टा आउ आपणकर या कहुच्छी टेस्ट बुक ऑफ मेडिसिन चरक संहिता हूँ आपंकर मेडिसिन बही बोली कह मेडिसिन बही आउ सुश्रुत कह बहुत सुश्रुत कहुचे आम जे डॉक्टर ऑफ सर्जरी संहिताटा है आपंकर शल्य चिकित्सा ये शल्य चिकित्सार प्रवर्तक ये हेले आपंकर भेष चिकित्सार प्रवर्तक तेणु ये कहवा चरक आउ पादे आगे सुश्रुत कहीं जाइए आपंकर चिकित्सा केवल तो शल्य करहबनी शल्य जी कर निहाती औषधर चिकित्सा दरकार धरतु आम
ମାଟି ଡେଲିଭରି ହବ ଆଜ୍ଞା। ତାର ଏପିଜୋଡିୟମଟେ କରିଲେ ସର୍ଜନ କରେଇଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରେଇଲା କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ମେଡିସିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସର୍ଜନର ମେଡିସିନଟା ବି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସୁସ୍ଥଙ୍କର ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ସର୍ଜରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମହର୍ଷି ସୁସ୍ଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟେ ଥିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଟି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ ସର୍ଜରୀ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ସତ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସୁସ୍ଥ ସଂଗୀତ ଆପଣ ଆମେ ବହୁତ ଅଟକି ଯିବା ଏତେ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଭଳିଆ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା ଅଙ୍ଗଚ୍ଛେଦନ ଯୁଦ୍ଧ ତ ହଉଥିଲା ନା ଆପଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଗ ଯୁଗ ହଉଛି ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଲଢେଇ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏବେ ବମର ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ କହିଲ ଯେ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ନାହିଁ ପଶୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚିକିତ୍ସା ରହିଥିବେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈର ଭଲ କ୍ଷୀର କେମିତି ହବ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଖରାଦିନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ଗୋଟେ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ତେଣୁ ଖରାଦିନେ ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯିବେ କୋଉଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମଣିଷ ଯେମିତି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ଲେପ ଦେଇକି ମତେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଫ୍ରାକ୍ଚର କେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ତେଣୁ ମେନଲି ଯୋଉ ମତେ ପଚାରିଲ ଚରକ ଆଉ ସୁସ୍ଥଙ୍କ କଥା ମର୍ସ ଚରକ ହେଲେ ଯେ ଚରକ ସଂହିତାର ଜନକ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସଂହିତାର ଜନକ ହେଲେ ମହର୍ଷି ସୁସ୍ଥ ସେ ସର୍ଜରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବି ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ସୀମିତ କରିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କେମିତି ଦେଖିବା ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆୟୁର୍ବେଦର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ସୁସ୍ଥ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷଣ ଆତୁରସ୍ୟ ବିକାର ପ୍ରଶମନ କିନ୍ତୁ ମହାନ କଥା କହିଲା ଯେ ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହୁ ଅନଫିଟ୍ ନ ହଉ ଆତୁର ଯିଏ ରୋଗୀ ତାକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ସେ ରୋଗରେ ଯିବ ନିଜ ପାଇଁ ଅକାମୀ ହେଇଯିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଅକାମୀ ହେଇଯିବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅକାମୀ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ତାକୁ କରାଯିବ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିରୋଗ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ସେ ଖୋଲିବ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷଣ ଯିଏ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହୁ ଆତୁରସ୍ୟ ବିକାର ପ୍ରଶମନ ତାର କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ବିକାର ସବୁ ଦେଖେଇଛି ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଇଏ ମୂଳ ତଥ୍ୟ ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ବାତ ପିତ୍ତ କଫରେ ବେଶ କରାଯାଇଛି ଆମ ଚିକିତ୍ସା ଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା ତାପରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ବି ତିଆରି ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ିବ ଶରୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନେ ତାର ରୋଗ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ରଭାବଟା ଦେହରେ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଖରାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥିପାଚନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ବି ଆୱାର କରିଦେଲାଣି ଯେ ତୋରାଣୀ ବିକ ଏ ତୋରାଣୀ ପିଅ କି ଓଆରଏସ୍ ଦିଅ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦ କଥା ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଛି ଆପଣ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କହିଦେଇଛି କୋଉ ଋତୁରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା କୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅଛି ମାନେ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅଛି ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ କଲେ କ'ଣ ହବ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ନା ନାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା କଥା ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 8-12-8 ସେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ କାମ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ହଉଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସଜା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମତେ ଏଇଠି ସସ୍ପେନ୍ସ ପଚାରିବ କହିବ ଯେ ସାର୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବଦଳିଲାଣି ରାତି ଲୋକ 12ଟାରେ ପ୍ରେସରେ କାମ କରିକି ଆସିବ ଗୋଟେ ବେଳେ ବା ନାଇଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ କାମ କରିବ ସକାଳେ ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ହଉଛି ନିଦ ହଉଛି ମହୌଷଧି ତେଣୁ ରାତିରେ କାମ କର
ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନିଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ପଶୁ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ନିଦ୍ରାଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କେତେ ମିନିମମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ। ବୟସ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକା ଶୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲା ବହୁତ ସମୟ ଶୁଅନ୍ତିନି କି? ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ କରିବ? ଖାଇବ ଶୋଇବ। ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଯେ ନିଦ ନାହିଁ ଅନେକ ରୋଗ ତିଆରି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ମଣିଷ ମାନେ ଥିବ ଟେନସନରେ ଥିବ, ସେ ଶୋଇଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବ। ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଡୋରରେ କାମ କରୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁ? ରାତିରେ ରୋଗୀ କେତେ ସମୟ ଶୋଇଛି, ତାର ଝାଡା ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ପଇସା କେତେଥର ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଗରୁ ରହିଛି। 10 ବିଧ ପରୀକ୍ଷା ବିଧାନ କ'ଣ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କି ରୋଗ ନିଦାନ କରିହବ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବେ ମଡର୍ଣ୍ଣର ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିଗଲାଣି, ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସଟା ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଗୋଟେ ଇଜି କରିଦଉଛି ନିଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରେ ନାଡି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ନାଡି ରୋଗ ଜାଣୁଥିଲେ, ବାତ ପିତ୍ତ କଫଟବାହକ ରୋଗ ବି ଜାଣି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ବି କଟକଣା ଥିଲା ବହୁତ। ଏଇଟା ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ ଯେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ବଦ୍ୟ ବାହାରେ ସୂତାକୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। ଗବେଷଣା ସେଇ ଯାଏଁ ଥିଲା। ପର୍ଦା ପ୍ରଥାଟା ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ନା। ଏବେ ତ ପର୍ଦା ପ୍ରଥା ଅଛି କି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଅନାୟାସରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ନିଜ କଥା କହିପାରିବ। ତଥାପି ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାଟି ଏତେ ଫ୍ରି ବି ହେଇନି, ଆଜିର ଦିନରେ ବି ହେଇନି। କେତେଟା ଜିନିଷ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କହିପାରୁନି, এই ସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 2-3-4ଟା ଜେନେରେସନ ତଳକୁ ଯିବା ବା 5ଟା ଜେନେରେସନ ପୂର୍ବରୁ ଯିବା, ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ତ ଏବେର ନୁହେଁ ନା, 5000 ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ଷ ତଳର। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟାଟସଟା କେମିତି ଥିବ, କେତେ କଟଣା ଭିତରେ ଥିବ। ତେଣୁ ନାଳୀରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣି ହଉଥିଲା। ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବି ଜାଣି ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୁଇଁକି ବି ଜିନିଷ ଜାଣି ହଉଥିଲେ, ମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଗନ୍ଧରୁ ଗୋଟେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀର ବଡିର ସ୍ମେଲଟା କ'ଣ ରହିବ। ସେ ସେମିତି ଅଛି। ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଲେ କି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ବଡି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନେଇ ଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ହଠାତ୍ ତୋ ଦେହଟା କ'ଣ ଖରାପ କରି ସେ କଲକା ଲାଗିଲେ ଆମେ କହୁନେ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି କି ତୋର, ଖରାପ ଅଛି କି? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଶୁଷ୍କ ଦେଖାଉଛୁ, କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଲା କି? ଦର୍ଶନ ସେଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦ ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି 10 ବିଧ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଯିବ। ଚୁମ୍ବକ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଟିକେ ନିଆରା, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟିକେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଚିକିତ୍ସକ ହିଁ କରିବ। ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଜି ତାରିଖରେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସକ ଯେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସାର୍ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଏ କହିଲା ଗ୍ରହଣ କରିନି? କୁହାଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଆମ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। 200 ବର୍ଷ ବିଦେଶ ଶାସନ ଚାଲିଲା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିନିଧିଷ ସପ୍ରେସ ହେଇକି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆୟୁଷକୁ ବା ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି କି? ମୂଳ ଚିକିତ୍ସା ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଆଜି ତାରିଖରେ ହେଲ୍ଥର ବଜେଟରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ବଜେଟ କେତେ? ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ବିନା ବଜେଟରେ କିଛି ହେଲାନି? କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ କିଛି ହେଇନି, କାହା ସହ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଏଇଠି ପଡୁଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଅଧୀନ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦେଶ ବିଦେଶ ପରିଚିତ କେମିତି ନେଇକି ତ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ପରିଚିତ ନା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ପଖାଳ ପାଇଁ ପରିଚିତ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଭାରତ ବିଦେଶରେ କେମିତି ପରିଚିତ ହବ? ତାର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି, ତାର ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି, ତାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକି ବା କେତେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଭାରତର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ତାର ଗୋଟେ ବାହାର ପ୍ରେକନସନ ଦଉଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଭାରତର ପରିଚୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯଦି ବି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ କହନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନ କହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବ କହନ୍ତୁ, ହରିୟାଣା କହନ୍ତୁ, ସେଠି ଆୟୁର୍ବେଦ ସ୍ଥିତି ବା ସାଉଥରେ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେୟା ଅଛି କି? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି କରିଥିଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ପାଇଁ। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଯୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବୈଦ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ଦଶମୂଳ ଏ ଯୋଉ ଦଶପଲ୍ଲାର ବୈଦ୍ୟମାନେ କି ବାଣପୁରର ବୈଦ୍ୟମାନେ କହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଳପଡ଼ାର ଆଉ ଯୋଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ଯଦି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଲୋକ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି?
हुए तो सेतले जो चिकित्सा धारणा थिला एबे जो धरतु जेति एक्सीडेंट स्टाइल बदल छै मल्टी फ्रैक्चर होची से भी नतला टुकुटा टुकुटा एक्सीडेंट होची गोट लोक जाउची गोटे गाड़ी बाडे ही पड़ी गाड़ी चढ़ी जाउची पीस पीस ही पड़ुची सेतले कोन थिला कि से भलिया ना आपनकर 200 वर्ष तळे फ्रैक्चर थिला तले अस्ति चिकित्सा बन्नांगे करा हैछि सेतले गोटे लॉन्ग बोन फाटी जाउतला बा भांगी जाउतला त जोडी करे सहज होतला ए मल्टी फ्रैक्चर होची मु एठी कहिबी जे सेठी आधुनिक चिकित्सा बिना आवश्यकता अछि ऑर्थोपेडिक आवश्यकता अछि ता माने न जे भारत पुराना चिकित्सा को हम अवहेला करिबा काहे के से जो ए जो बनौषधि नौषधि काहे ले पदौषधि गवेषणा आपण आवश्यकता नाही निहाती आवश्यकता रहिछि म त कहिबी मोर गोटे छोटी उदाहरण म देबी जोटा कि तुम भल लगे दर्शक भी भल लगे गोटे छोटिया उदाहरण मो भुवनेश्वर को चाकरी आसिया पूर्व मुझे नाचुणी थी मो घर नाचुणी खोर्धा जिलार नाचुणी मो घरटा हूँ बालुगा नाचुणी मझे सोलरी जो सोलरी भालेरी घटला मन बही पढ़ीचे ऐतिहासिक जगह पौराणिक जगह से मो घर मो वर्षा आसुली आम डिस्पेंसरी आसुली गोटे एक्सीडेंट होगा गोटे छुआ छेली चरुला ट्रक आसला तेणु छेली की सेव करने अटई गला कि छेली पलि गले से ट्रकटा क्रॉस कला को ये बाड़े ही पड़गला ट्रक आगे पड़ी के आसिक रास्ता कड़े पड़ला तार हाथटा फ्रैक्चर जस्ट तार डाण हाथटा फ्रैक्चर ये जगह देखो फ्रैक्चर होगा दी पीस होगा तार विश्वासटा अच्छी बोली सीधा मोर पाक आसिले मुझे कहीं ना छुआटे एक्सीडेंट हो खसिक पलि आसता तेणु मो चिकित्सक हिसाब से मो पाद कटिकला देखिली मु जो लोक घेरी आसिले से लोकल लोक चिन्ह बाबूरा को नहीं आस मत जानी मो क्लिनिक की मो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी नाचुनी नहीं आसिले आसला मुझे कौन करवा तुम आधुनिक चिकित्सा कर ना तुम ट्रेडिशनल कर ना ना आम नहीं कालपड़ा नहीं विश्वास अच्छी तो बोली से कहले ऑप्शन तुम कौट नब मत दोष दबनी छुआर दोष एक्सीडेंट मोर किसी भूल नहीं मोटरसाइकेल से ट्रक पलैगला ये छिटिक मो मोटरसाइकेल पड़ा हाथ भांगी मुझे दायी नुहे ता सागे जो से पिला सागे आउ गोटे पिला से कहना हाँ आकर किसी बोल ये छिटिक पड़े ये तो प्रमाण मत किए किसी कहीपर मु चिकित्सक सर मो धर्म हूँ आरोग्य करवा कौन कर जेहतु मोर गोटे ग्रह कटिगला और मुझे सेवा करी जबते खर्च करी से कहने आम एलोपैथिक ट्रिटमेंट न करिकी आधुनिक चिकित्सा न करिकी आम कालुपड़ा नौ रंजन दास पपुलर ना तेणु मुझे चिट्टे लिखिली तुम नहीं जाओ संपूर्ण से भल कले जॉइंट होगला पर आजिकल आगुरी कौन एक्सरे कराला एबे भी आप जो ट्रेडिशनल ट्रिटमेंट करते एक्सरे कर फ्रैक्चर को कंडीशन अच्छी सुंदर भाव में हिलअप होगला मुझे छोट पिला बेली जति भल हो जाइथो जति बड़ माने वरिष्ठ लोक के वयस्क लोक निश्चित वयस्क करा होची वयस्क लोक करा होची आपन ट्रीटमेंट आपन करे बेबी कल्पना गले आपन देखिबे सेठी आपनकर आंध्र बिहार ओडिशा वेस्ट बेंगल लोक चिकित्सा होछन्ती गोटे गोटे इंडस्ट्री भाई चली मुझे निजे देखिली मो जी धारणा था आहरी भी दूरित होगला तेणु से मोर विश्वास आसो ना गोटे फ्रैक्चर केस आप गोटे जीवंता हाटर कारीगर गोटे स्टोरी कराला गोटे मैगजीन करता जोटि प्रोग्राम में करें गोटे प्रोग्राम गोटे खबर कागज बाहर जे ऑर्थोपेडिक जो देशरा ना नेशनल लेवल रे इंटरव्यू बाहर कालपटा पर लेखा भी बाहर तेणु लोक ग्रहण कले तेणु ये छोटे छोटे उदाहरण मुझे देली कहीं आयुर्वेद बंची निजस्व उद्यम आज गोटे फार्मा डिविजन आज एत भल भल औषध तैयारी कर गवर्नमेंट तरफ कौन प्रोत्साहन दिया आज ओडिशा जो भारत बड़ बड़ कंपानी मैंने अच्छा आउर अधिका उत्साहित करा दरकार गोटे कह देखो गोटे आयुर्वेदर बहुत लोक धारणा रही है सोन कस्टली है बनौषधि भी कस्टली हम अश गच रही सीना आप अश तैयारी करेंगे जदि कमी कमी जीव तो निहाती महंगा होती अवेयरनेस कारण आप गच नष्ट कर दूसरी सरकार तो प्रोत्साहन देवा दरकार अश गच जंगल तैयारी कर दि जाए मत आगे पचार कौन सरकार पदक्षेप निया कौन निया विश्व वन दिवस पालन करुचे जंगल कौटी जंगल पर्वत फरक अच्छी मत पचार जंगल पर्वत फरकटा कौन निहत फरक अच्छी गछ लगे जंगल होगला किंतु नेचुरल जोटा पहाड़ को भूधर बोली कह जाए भूर पृथ्वी धरिकी रखे से पहाड़ नथिले पृथ्वी सुंदर नदी नाल पहाड़ पर्वत नहीं सुंदर ना नहीं जंगल भीतर नेचुरल जंगल से झरणाटा रही आप जंगल तैयारी कर झरना तैयारी करेंगे कि तेना उच्च भूमि पानी धरिकी से आसो तेणु सी जो पहाड़ पर्वत था नेचुरल से गछ सब उठुला हाँ एवं बाणपुर जंगल विश्व वन दिवस गोटे कार्यक्रम जाइली मुझे सरकार तरफ आम दूरदर्शन प्रोग्राम कर 10-15 वर्ष तले से अशोक बाटिका अच्छी नदी कूल माने गोटे झरणा पाखे शह शह अशोक गछ अच्छी प्रकृति देती तेणु आम सुरक्षित रखा दरकार भ्रमण मारी गछटे भंवरटे गछ कामुड़ी मर जान भ्रमण मारी गछटा बोली
ବହୁତ ଗଛ ଉଠି ଆପଣ ପୋଦିନା ଗଛ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ବାସ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମଇଳାର ସ୍ମେଲ ଟାଇପ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଭାରତରେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ ଗଛ ମିଳୁଛି, କୋଉ ଋତୁରେ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିରୀହ ମଣିଷ ମାନେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆୟୁର୍ବେଦ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କହିବେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଭରସା କରିକି ଅଛୁ ବା ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟୀ କରି ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିବି। କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ସରକାର ବଞ୍ଚେଇବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଦରକାର। ବିଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚିବ କେମିତିକା, ସମସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତିକା, ଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ବଜେଟ କରିଦେଲେ ହବନି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଠି ଆନ୍ସର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଦର ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ କରାହେଇଛି। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆୱାରନେସ୍ କଲାଣି କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ କୋଉ ଗଛ ଭଲ ବଢୁଛି, ତା ବିକ୍ରି ବଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ହୋମିଓପାଥି ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଷ୍ଟମ ମେଡିସିନ ଏବେ କରିଦେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆୟୁଷ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରାହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ, ନେଚୁରୋପାଥି, ୟୁନାନୀ, ସିଦ୍ଧ, ହୋମିଓପାଥି ସବୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ରଖିଲା ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି ଆୟୁଷ ବା ପରମାୟୁ। ଏ ଫର ଆୟୁର୍ବେଦ, ୱାଇ ଫର ଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ନେଚୁରୋପାଥି, ୟୁ ଫର ୟୁନାନୀ, ଏସ୍ ଫର ସିଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଫର ହୋମିଓପାଥି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଲା। ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଭିତରେ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ହେଇଗଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ହେଲା ଆୟୁର୍ବେଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏ ଫର ଆୟୁର୍ବେଦ। ଆମେ ଗର୍ବ କରି ଆୟୁର୍ବେଦ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବଢିଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ କଲେଜ ତିଆରି ହଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୀରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବାରିପଦା ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ କଲେଜ, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ପାଇକମାଲଟେ ବି ଗୋଟେ କଲେଜ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନରାଜରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ବି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କଥା ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ 3ଟା କଲେଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେମାନେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିକି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଂସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଠି ପଇସା ଚାଲିପାରିବନି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ବଞ୍ଚିପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଏଇଠୁ ବାହାରି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିଚୟଟା ଆପଣଙ୍କର କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମସାମୟିକ। ଏଇ କଲେଜଟା ସେ ଯଦି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ଏଇ କଲେଜର ଗରିମାଟା ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅତୀତରେ ତ ପୁଣି ତମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସରେ MBBS କରିକି ଡାକ୍ତର ବି ତିଆରି କରିଦେଇଛ ନା, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଯିବନି। ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଇକି ତମେ କଣ୍ଡେନ୍ସ MBBS କରିଦେଲ? ଅଯୋଗ୍ୟ କି? ଆଉ ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। PCS ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ଗଲେ। ଏବେ ବି ପେରିଫେରିରେ ଆମ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, PSCS ରେ କାମ ସୁନ୍ଦରରେ କାମ, ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ, ତାର ପରିଶ୍ରମ କେତେ? ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦେଇ ପିଠିକି ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ମତେ ପଚାରିଦେଲ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଜିନିଷ ହଁ ନା ନାଇଁ, ହଁ, ତାକୁ ପଛରେ ପଡିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦିଆଯିବ, ଖାଲି କରିଦେଲେ, ଖାଲି ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ହବନି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍ମୁଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ PSC ରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସକ ସହିତ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରକୁ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମେଡିସିନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସାର୍। ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଯୁଗରେ ବା ବିରିୟାନୀ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା, ତ କ'ଣ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ? ଯେ ମନେକର ଆମର ଯେମିତି ବୟସ ଯେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇ 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 ଆସିଛୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାର ମାନେ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେଡିସିନ ଆମେ ଖାଇବା ଯୁଗରେ ଆୟୁର୍ବେଦ କେତେ ଦୂର କାମ କରିବ ଶରୀରକୁ? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ମତେ ପଚାରିଲ? ଏଇଭଳିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି, ଗୁଡାଏ ମେଡିସିନ ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କହୁଛି ଯେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ୟୁଜ କରନ୍ତୁନି ବୋଲି ତ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। And there is no role of antibiotic in cough and cold. ସ୍ୱାଭାବିକ 5-7 ଦିନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ହଉଛି ଲୋକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ, ମଣ୍ଟେକାଲସି ଏଇ ଖାଇ ଖାଇ ଆମରି ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ବି ବିନା ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତମକୁ କିଏ ସେ କହିଲା? ତମେ ସେ ମଣ୍ଟେକାଲସି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ
ये डाक्तर बिना परामर्श कहीं खाऊ दुकान नहीं कहीं खाऊ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हो आयुर्वेद औषध हो सब डाक्तर परामर्श नब ना ये करोना पर गोटे एमती लोकर हाबिट होगला मन इच्छा दुकान औषध नहीं खाई सारे तेणु ये जो जिन आज जो आधुनिक खाद्य सहित आयुर्वेदर तो खोजा पड़ी आम तो पाऊँ बहुत केस पाऊँ से मेडिसिन खाइला आम को विज्ञान विरुद्ध कहूनी सब चिकित्सार आवश्यक आयुर्वेदर आवश्यकता अच्छी मॉडर्न आवश्यकता अच्छी होमिओर आवश्यकता अच्छी नेचर चिकित्सार सब विज्ञान सब चिकित्सा विज्ञान लक्ष्य कौन लोक को रोग समस्त करवा कोटा केतले आवश्यकता पड़े व्यवहार करवा तेज एबे भी लोक तो फेरुछंती आपण मास मास वर्ष वर्ष धरिक सफर को ट्रेनिंग आम फेरले 4 मास मुझे रिसेंटली बहुत केस पाई पिला गुड़ाकर वयस्क लोक थंडा भल हो सी आंटीबायोटिक दवाई डॉक्टर मैंने डरिले मुझे रिसेंट दुईट केस भल से ही आयुर्वेद बंचेब नो साइड इफेक्ट सिंपल आपण भारतीय चलन जो अच्छे तुलसी अदा आपंकर ये चलन भल हो पारे तार से नहीं औषध या किए कहला आपंकर अतीत जो खोजा होता ठंडा ठीक जो मकरध्वज खोजा होता लक्ष्मीला खोजा होता से भल भल होनी केमती कह व्याघ्री भल हो तालीसरे भल हो ଆପଣ କ୍ରନିକ କଫ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଭଲ ହଉଛି ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର ଟିକେ କଣ କଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖାଇଲେ କଥା ହଉଛି ତ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରିପିଟେଡଲି ଯଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖାଉଛେ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆନାଲିସିସ୍ ମେଡିସିନ ନିଅ ନାହିଁ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ କି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଲୋକ ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାର ଡୋଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ रे जे ये उपचार अच्छी लोक बुझा दरकार आम कार्यक्रम माध्यम लोक जनाऊे आम भल करूँ थंडा काश ठू आरंभ कर ज्वर ठू आरंभ कर सब आयुर्वेद भल कर जो ये विज्ञान थंडा ज्वर होता थंडा ज्वर आप तुलसी नहीं पारे अदा नहीं पारे बासक नहीं पारे बाड़ी व्यवहार करें निर्दिष्ट औषध भी अच्छी ज्वर छाड़ापी आप मृत्युंजय अच्छी त्रिभुवन कीर्ति रस ना किए कहला कहे सर मत आप घर यूज कर निश्चित कहि मुझे नहीं आयुर्वेद चिकित्सा जो बंधु मैंने अच्छा जो भाई भौणी मैंने अच्छा देखुए आम हिसाब करवा घरे निहाती अधिका समय आयुर्वेद औषध खाते आम तो प्राय अवस्था पड़े आंटीबायोटिक आम बटर सेट कर धर जो लेवल आप बटर सेट कले से ढांचे पड़े थे क्षीर पी छाड़देवे आ क्षीर पी पारे जीर्ण हेनी समस्या भी बॉडीटा तो आप जेमी सेट कर सहर जी आंटीबायोटिक चलुची गाँव से आंटीबायोटिक चलुची कि सी केमती बंची जीवन शैली तेणु से अनुसार आमको सजेक ना पड़ो आम कौन खाइबा कौन कौ ढांचे ना ये गोटे एक्सीडेंट होगला कि आपंकर रक्तहीनता होकर शिविर आवश्यकता अच्छे ब्लड दवा पड़ो से पुनर्वती मंडल चल रक्त तैयारी करेंगे कि आयुर्वेद आयुर्वेद स्वतंत्र रक्त तैयारी औषध रही निहाती अच्छी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिजावे आधुनिक चिकित्सा मान सपोर्ट आप ने गोटे छोटिया उदाहरण देवी जे गोटे डेलीवरी कथा आगुरी डेलीवरी घर कराला इंस्ट्रूमेंट डेलीवरी हो ना कि घर होता एबे कौन आम कहूँ से इंस्ट्रूमेंट डेलीवरी कहीं कराला जे डेथ ऑफ जो मार आउ छुआर बहुत एबे इंस्ट्रूमेंट डेलीवरी करने फल आपंकर सहज होगला तेणु आम से गुरुत्व देले ता माने नुहे आम आयुर्वेद भूली जा पोस्ट मैनेजमेंट डेलीवरी पर माँ सुस्थ रहा माँ सुस्थ रहा तो गोटे हेल्दी माँ रही कि हेल्दी बेबीटा दब जन्म पर आम केयर जब माँ न नवा तो छुआर जत्न से केम नब नहीं पारे मिनिमम क्षीर टे दरकार आम कहे मिनिमम गोटे वर्ष कि 2 वर्ष माँ क्षीर दिंतु कष क्षीर निहा दरकार क्षीर तो न कष क्षीर कौट तार आसो से आयुर्वेद खोजा हम आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी छुआटी माँ पेट भर रहा जमी आपंकर भगवान सब सृष्टि कर खाद्य दे प्रस्तुति आरंभ हो माँ क्षीर शरीर तैयारी आयुर्वेद केटे सुंदर जिन रही कौन कौन द्रव्य रही माँ गोटे हेल्दी बेबी छुआ जन्म कर आयुर्वेद कही इवन भी आयुर्वेद रही बारंबार जो गर्भ नष्ट हो मिसक्यारेज आधुनिक शब्द व्यवहार करुचे गर्भ नष्ट जो होची आयुर्वेद सुंदर मेडिसिन अच्छी कहली किसी गर्भस्तापक द्रव्य अच्छी कौन खाइले आप मिसक्यारेज हेनी मेडिसिन रही डेलीवरी टपिक आसूँ मुझे कथा आसूँ डेलीवरी पुअर पुओ झीर हेल्थ रहा कुमार कल्याण रस रही तार आपंकर से देले कौन पिला हेल्दी रही निरोग जीवन रही
ମୁତୁର ସିଷ୍ଟମ ବଢିଆ ରହିବ କି ମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 10 ମୂଳାରିଷ୍ଟ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୁରା ରହିଛି। କଣ ରହିଛି? 10 ମୂଳାରିଷ୍ଟ। 10 ମୂଳାରିଷ୍ଟ ମା ମାନେ ବି ଜାଣିଛି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଚିକିତ୍ସା କର ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପଚାରିବ କଣ ଯାଇକି ଡେଲିଭରି 10 ମୂଳାରିଷ୍ଟ ନେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର 10 ମୂଳାରିଷ୍ଟ ସହିତ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୁରା କୋଉଠି ଦିଆଯିବ କୋଉଠି ଦିଆଯିବନି ଆକୁ ବି ନଲେଜ ଦରକାର। ମା କ୍ଷୀର ଯଦି ହଉନି ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦିଆ ହବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଦିଆ ହବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଇ ଫରକଟା ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସକ ବି କହିପାରିବେ। ଶତାବରୀ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା ସବସେ କ୍ଷୀର ହବ। ଶତାବରୀର ଗ୍ରୁପ ମେଡିସିନ ତାକୁ ନେଇକି ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ବି ତିଆରି କରିଦେଲେ ଔଷଧ। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି। ଡିପେଣ୍ଡି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରମୋଟ କରି ଲେଖିଦେଲେ, ବାରଣ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ମୁଁ କହିବା କଥା କଣ, ଆୟୁର୍ବେଦ ସବୁ ଅଛି। ମା ପେଟରୁ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ମୋ ଛୁଆଟି କିନ୍ତୁ ଗୋରା ହବ ବୋଲି ସେ କେଶର ଖାଇସାରିଲେଣି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି ମା ପେଟରେ ଛୁଆକୁ ମା ଯାହା ଖାଇବ ଛୁଆ ଦେହକୁ ଯିବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉ। କାହିଁକି କେଶର କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା କଣ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଲି ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବା ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦେଲେ, କାରଣ ବହୁତ ରୋଗ ପଳେଇ ଆସେ ପିଲାକୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରିନେଲେ ଛୁଆର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ବି କରାଯାଉଥିଲା, ସୁସ୍ଥ ବେବି ବି ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗେଇକି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯୋଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି, ହେଲ୍ଦି ବେବିଟିଏ ପାଇଁ ମା ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି ତ ଆଉ ମେଡିସିନ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କଟକଣା ଅଛି, ଆଉ ତାର ବାନ୍ତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ, କଣ ମେଡିସିନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେମିତିକା, ଏ ଟିକେ ତାକୁ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆଜି କରୋନା ପରେ ପରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ କେସ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ବଢି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଆୟୁର୍ବେଦ କାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଡର୍ନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଡେଡ୍ ଗୁଡା ହେଲା, ଲୋକ ଥକାପଣ ଆସୁନି, ଲୋକ ଚାଲିପାରୁଛି, ଲୋକ ଫେରିଲେଣି ଆମରି ପାଖକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଦି ଲିଭିଂ କେମିତି ରଖିବା, ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନୁ, ଉଠି ବସି ପାରୁନୁ, ମଧୁମେହ ରୋଗଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, କଣ ମେଡିସିନ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ନିରୋଗ ହେଇ ଚାଲିବ, ଫିଟ୍ ରହିବ, ନିଜ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆସିବ ବୋଲି WHO କହିଦେଲା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆସିବ, ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଆସୁଛି। ଯଦି ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧଟା ଯାହାର ରହିବ ଭଲ, ରୋଗକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଆପଣ ବଡରେ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ନ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନା ନାଇଁ। ଆମ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଓନ୍ଲି ଆୟୁର୍ବେଦ, ଆୟୁର୍ବେଦର ପଥିପାଚନ, ଆୟୁର୍ବେଦର ଔଷଧ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚଳଣି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଚଳଣିଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପଖାଳ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା। ଚଳଣିରେ କଣ କଣ ଯିବ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ, ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏଇ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁବ, ପଖାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଛି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଅନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ନୁହେଁ, ସୁରେଇ ପାଣି ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, ମାଠିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ବା ପଖାଳଟାକୁ ଆପଣ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରନ୍ତୁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଦିମ ଝିଅ ତ କରିପାରୁନି, ହାଣ୍ଡି ଫୁଟେଇ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ସିଲଭର ହାଣ୍ଡିରେ କଲେ କି ଷ୍ଟିଲ ହାଣ୍ଡିରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରିବ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖ, ରାତି ତମ ଯଦି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହେଲା, ତାର ଔଷଧ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ନେଇକି ଯିବ। ପାଣିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଟର ପାଣିଟାକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଫାକ୍ୱାର୍ଡ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମଡର୍ନ ସାଧନର, ସେ ପାଣିଟା ବାହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ତାର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମା ରହୁଛି ବୋଲି ତାର ନଷ୍ଟ ହଉନି। ସିଲଭର ହାଣ୍ଡିରେ, ଷ୍ଟିଲ ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ହାତରେ 2 ଦିନ ରଖିପାରିବେ କି? ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ରହିପାରିବ। ଏଇ ତ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦ ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କଣ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଏଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାକୁଡି ଖାଆନ୍ତୁ, ତରଭୁଜ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଦେଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଦୂର ହେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେନି, ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ, କଲେ କଣ ପାଣି ଛୁଇଁବନି। ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ଯଦି ଆପଣ ଦେହରେ ତେଲ ବାଜିଛି, ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇଟି ବାହାରେ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ପାଣିରେ ସେ କାମ କରିବ, ଯଦି ସିମ୍ପଲ ନଡିଆ ତେଲଟେ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଗଲା, ତା ପାଣି ଖସିଯିବ ନା ନାଇଁ। ଆମେ ସହର ଲୋକ ବର୍ଷା ଲଗେଇ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ବା ଛତା ଧରିକି ପଳେଇ ଗଲେ, ସେ ତ ବିଲରେ କାମ କରିବ, ପକ୍ଷିଆଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିବ କି ତଲାଟେ ଲଗେଇକି ବିଲକୁ ସିଏ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିପାରିବ, ସେ ତେଲଟା ଲଗେଇଲେ ପାଣିଟା ଛୁଇଁବନି, ବାଲିଜନ୍ଦା ହୁଏ, ପାଣି ଖାଇଯାଏ। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ। ଏବେ କୃଷକ ଡରିଲେଣି ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, କାହିଁକି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଂଶୁଘାତ ରେଟ୍ ବଢିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇବାନି, ଆମେ ଲଗେଇବାନି ତାଳ ଗଛ ଲଗେଇବାନି। କୋଉ ତାଳ ଗଛଟେ ଅଛି, ତାଳ ବଣିଆ ବୋଲି କୁହା ହଉଥିଲା, ବଣ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ବଣ ଅଛି? ବଣ କିଛି ନାହିଁ, ବଣ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଳସଜ ଖୋଜିବା, ଖରାରେ ତାଳସଜ ଖୋଜିବା, କିନ୍ତୁ ତାଳସଜ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସଂଗ୍ରହ କରିକରି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିକି ଚାଲିଛେ। ମୁଁ କହିଲି ମା ପେଟରୁ
ଜରାୟୁରୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ ଯାଏଁ ଏ ଋତୁଶାଳରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାନି, ସାବୁନ ଲଗେଇବାନି, ଆମେ କହିଲେ କେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଆମେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଜନ୍ମ ହେଲା କି? ନା, ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଛୁଆଟି ବେଳୁ କ'ଣ ସେୟାର ହେବ କି? ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପିଲାଟି, ତାକୁ ଯୋଉ ତେଲ ମାଲିସ ହେଇଛି, ହଳଦୀ ମାଲିସ ହେଇଛି, ଅଂଶୁଘାତରେ ସେ ସହିଯିବ, ଖରାକୁ ଡରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖରା ହଉ ନ ହଉ ଆମେ ଡରିଗଲେଣି, ଦେହ ଚମଡ଼ା କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ବ୍ରଣ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ବି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସେ ଦେହ ତେଲ ଲଗାଉଛି। ଆମେ ସହର ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେ ଦେହ ତେଲ ଲଗାଉଛେ? ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଉଛେ କି ମଶାରେ ଲଗେଇଲେ? ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କହିବା ଚୁଟି ତ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚୁଟି ମୋର ଗ୍ରେ ହେୟାର ହେଇଯାଉଛି, ସେଠି ଆୟୁର୍ବେଦ ଖୋଜା ହଉଛି। ଆମ ଚଳଣି ଭିତରେ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରହିବ, ଆମେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ମଡର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ କେୟାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହର୍ବାଲ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଚାହିଦା ପଡୁଛି? ସୂତା ଲୁଗାରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି? ସେଥିରେ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି। ତେଣୁ ସବୁଠି ଆୟୁର୍ବେଦ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବେଶ ପୋଷାକ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ଆୟୁର୍ବେଦ। ସାର୍ ଯାହା ବି ଏବେ ଖାଇଲେ ଏସିଡିଟିଟା ହେଉଛି, ମାନେ 8-9 ବର୍ଷର ପିଲା କି 10 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ବି ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲା ତଣ୍ଟି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ମେଡିସିନ ବି ଖିଆ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ, ସେଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଦେଲେ ପୁଣି ତଣ୍ଟି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି? ସୁନ୍ଦର ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି। ଏ ତ ଏସିଡିଟି ନୁହଁ, ଡ୍ୟୁଡେନାଲ ଅଲସର, ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଯୋଉ ଘା, ଯୋଉ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଆପଣ 20-25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଅଲ୍ସର ହଉଥିଲା, ଯାହାର ପେଟ ଅପରେସନ ହଉଥିଲା, ସେ ପେଟଟି ଦେଖଉଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୋର ଅପରେସନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର କହୁଥିଲା। ଅପରେସନ ସିଏ ଆସିଲା ବଡ କଥା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟେକା ପକାଉ ସେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଅମ୍ଳପିତ୍ତଟା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଯାଉଛେ କୋଉଠି ଅଲ୍ସର ଅଛି, ଇଏ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବେରିୟମ ମିଲ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କରାହଉଥିଲା, କୋଉଠି ପ୍ୟାଚେସ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୋମାକରେ କି ଡୁଡେନାଲରେ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସା କରାହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଅମ୍ଳପିତ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଟା ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୋଉ କଳ ରହିଛି? ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଛି। ଆଜି କାହିଁ ବଢିଛି? ଆମର ଖାନ ପାନ ଚାଲି ଚଳନ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ତାଠୁ ଅଧିକା ଖାଇବା। ଖାଦ୍ୟରେ ନୀତି ଅଛି କି? ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନୀତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କିଏ କରିବ? ସେ ଶୋଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଯେତିକି ବିଭ୍ରଳ କରୁଛେ, ଅଡ୍ ଟାଇମରେ ଅସମ୍ଭବ, ଭୋଜି ଭାତ ଗଲେ ଅସମ୍ଭବ ଖାଉଛେ, 3ଟା ମିଲ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ନା ନାଇଁ? ଅଡ୍ ଟାଇମରେ ଖାଇବା, ଅଧିକା ଖାଇବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ କେତେ ପଡୁଛି? ସେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ହିଁ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଜୈବିକ ସାର କ'ଣ ଦିଆ ହଉଛି? ନା। ଏବେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଫସଲ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ବିରାଟ ବିରାଟ କୋବି, ସେଟା କେମିତି ହଉଛି? ଚିକେନରେ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି? ଅଦିନିଆ କୋବି ସାର୍ କେମିତି ମିଳୁଛି? ଦିଆ ହଉଛି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି, ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାହଉଛି, ତା ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ନାହିଁ। ଚିକେନ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ବହୁତ ରେୟାର। ଆପଣଙ୍କର ତ ଯୋଉ ରେଟରେ ଆପଣ କିଣି ପାରିବେନି। ଚିକେନ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ଆପଣ ତ ଭୋଜି ଭାତ କରିପାରିବେନି। ସେ ଘରେ ଘରେ ଚିକେନ ଚାଲିଲା। ଚିକେନର ଯୋଉ ଚିଆଁଠୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିଆଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, କେମିତି ତାର ଗ୍ରୋଥଟା ହଉଛି? ଯୋଉ ପନିପରିବା ମାର୍କେଟରେ କିଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ କେମିକାଲ ଆଶ୍ରମ ଦିଆ ହଉଛି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବିଷ କରିଛେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମେ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପଡ଼ିଲେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର ଘିଅ ମହୁ ଗୁଡ଼ ଯୋଉ କୁହାଉଛି, ଅମୃତ ବି ଆମେ ବୁଝିଲେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଅମୃତ କ'ଣ କରେ? ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ବିଷ ମାରିଦିଏ। ସେଇଟା ଶବ୍ଦରେ ଆସି ଆୟୁର୍ବେଦ ନାମ ଅମୃତ ନାମ, ଆୟୁର୍ବେଦ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଅମୃତ। ବିଷ କାଟୁଛ ପ୍ରତି ଆଜି ଯୁଗରେ କାଟୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଟେକା ପକେଇବେ କାମୁଡ ପୂଜା କ୍ଷୀର ପିଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ସେ କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇଥିବ। ମତେ କହନ୍ତୁ, ଏଇ ଘିଅ ଭାତରେ ଟିକେ ଖାଉଛ କି? ଘୃତହୀନ ଭୋଜନ କୁ ଭୋଜନ, ଭୋଜନ ମାନେ ଘିଅ ଟିକେ ପଡିବ। ତାକୁ ଆମେ ପକଉଛେ କି? ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ତ ଅନଫିଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ମେଞ୍ଚେ ଔଷଧ ଧରିକି ବୁଲିବା, ଆଉ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ଭୋଗିବା ଆମେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ମଧୁର, ଅମ୍ଳ, ଲବଣ, କଟୁ, ତିକ୍ତ, କଷାୟ। ଆମେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକା ଖାଉଛେ?
ପିତା କଷା ଖାଉଛେ ଏ ଲିମ୍ବ ସିଜିନ ଚାଲିଛି କେତେ ଜଣ ଲିମ୍ବ ଫଳ ନଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳ ମୁଁ ଖାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଖରାରେ ବସିକି ଆମେ ଘରେ ଏସି ଗୋଟେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୁଲ ଗଣ୍ଡେ ବିକିବା ପାଇଁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଗଣ୍ଡ ଥୋଇଛେ କେତେ ଜଣ ନଉଛେ ଏ ସିଜନ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁ ମାଛଟା ନ ଖାଇବା କଢିଟା କାହିଁ ନ ଖାଇବା ବା ସେ କଢି କାଣି ଘରେ କାହିଁ ସାଇତି ନ ରଖିବା ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯୋଉ ଆମ ତରକାରୀ କରିବେ ଟିକେ ସେଇ ନିମ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଖାଅ ନ ଖାଅ ମାନେ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ ଗୀତା ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଖାଲି ଆମେ କହିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗରେ କେତେ ନଉଛେ କୁହ ଇଏ ତରଭୁଜଟି ଧରିକି ଖରାବେଳେ ସେ ବିକୁଥିବ କେତେ ଜଣ ତରଭୁଜ ନଉଛନ୍ତି ଘରକୁ କାକୁଡି କେତେ ନଉଛନ୍ତି କାକୁଡି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ସାଲାଡ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାନୀୟ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜିକାଲି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପାନୀୟ ଅବଶ୍ୟ କମିଗଲାଣି ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ଏବେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଫେରିଲେଣି ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଦହି ସାବତ ଫେରିଲେଣି ଉଚିତ ବି ପଖାଳ ଭାତ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଏସିଡିଟି ପାଇଁ ତାହେଲେ କଣ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବିବେ ଯେ କହିବେ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ମଙ୍ଗା କରିଛେ ବନୌଷଧିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଟକ ଔଷଧର ରେଟ୍ ବଢିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଟ୍ ଆମେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନେ ଔଷଧ ତିଆରି କରାହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଉପଚାର ବି କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ପାନ ମହୁରି ଧନିଆ ତା ସହିତ ଜଷ୍ଟି ମଧୁ ଅଁଳା ପୋଟଳ ପତ୍ର ସମାନ ପରିମାଣରେ ଆଣିବେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ରୁଚି ବଢିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନିଟା କ୍ଷତିକାରକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ନବାତ ନେଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମିଶ୍ରି ନେଇପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ରୁଚି ବଢିବା ପାଇଁ କି ମିଶ୍ରି ପକାନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ରହୁଛି ପାନ ମହୁରି ଧନିଆ ଜଷ୍ଟି ମଧୁ ଅଁଳା ପୋଟଳ ଆମେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦେଇ କିଣୁଛେ ପୋଟଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନାଇଁ ପୋଟଳ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାର ପତ୍ରଟା ଭାରି ଉପକାର ଅଛି ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଆକୁ ଯଦି ନିୟମିତ ଆମେ ରାତିରେ ବତୁରେଇକି ସକାଳୁ ପିଇବା ଆପଣ ଅମ୍ଳପିତ ରହିବନି କମି ପଳେଇଯିବ ପୋଟଳ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳିବନି ପତ୍ର ମିଳିବ ବନୌଷଧି ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ହେଲାଣି ଆପଣ ବଦେଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦବନି ଏବେ ଖୋଜନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଋତୁ ଚାଲିଛି ଅଟୋମେଟିକ ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ପୋଟଳ ବିକୁଥିବା ଭାଇଟି ତା ଡାଳ ପତ୍ରଟାକ ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦବ ଦୋକାନ ଖୋଜିଲେ ସେ ଭାଇରେ ପୋଟଳ ପତ୍ର ଲୋକ ଖୋଜିଲାଣି ଡଗ ଖୋଜିଲାଣି ଆଉ ତମ ଦୋକାନ ସେ ସାଇତି ରଖିବନି ବଦେଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଛି ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ଆସିବ ଅଁଳା ସିଜନରେ ଅଁଳା ମିଳୁଛି ଲୋକ ଅଁଳା କିଣୁଛନ୍ତି ଅଁଳା କିଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦୋକାନଟି ନିରହ ଭାବରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୋକାନରେ ବସୁଥିବ ଅଁଳା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ବି ନଉନାହାନ୍ତି କଥା ଅଁଳା ଭାଇଟାମିନ ସି ଟା ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଏନର୍ଜି ଦବ ରୋଗ ପ୍ରତି ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ବଢେଇକି ଦବ ବିଲ୍ଡ କେୟାର ହଉଛି ଅଁଳା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଅଁଳା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କିଙ୍ଗ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ରଜା ହର୍ସ ପାୱାର ତ କଣ ଘୋଡାଟା କେତେ ବର୍ଷରେ ଆଣିଛ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଛେ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାଟା ସେଇ ଜିନିଷ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଅଶ୍ଵ ଭଳିଆ ଦୌଡେଇବ ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦଉଛୁ ଯୋଉ ନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆମେ ପାର୍ଲିସ୍ କେସ୍ ଚଲଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ଚଲଉଛୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିବ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ତେଲ ଦେହରେ ମାଲିସ କରାହଉଛି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଘଟିତ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକ ବି ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଗପିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପି ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଥି ପାଚନ ଔଷଧ କଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଯିବ ତ ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭଲ ପାଉଛେ ଭଲ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦୁଃଖ ହଉଛି ଏବେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାତ ଔଷଧ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ନା କଣଟା ଏମିତି ମିରାକଲ ଔଷଧ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଛି ଇଏ କଣ ପେନ୍ କିଲର କି ନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆମର ସପ୍ରେସିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ସପ୍ରେସିଭ ଆମର କ୍ୟୁରେଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟୁରେଟିଭ ରୋଗଟା ବାହାର କରିବ ନିଦାନ ପରିବର୍ଜନ କୋଉ କାରଣ ରୋଗଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଗେ ବର୍ଜନ କର ତମେ ଅଡ୍ ଟାଇମରେ ଖାଉଛ ତମର ଅମ୍ଳପିତ ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଟାଇମରେ ନ ଖାଇବ ସେଟା ଔଷଧ କଣ କରେ ଅଭିଯୋଜନ କଣ କାମ କରିବ ବା ହର୍ବାଲ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ କଣ କାମ କରିବ ଅମ୍ଳପିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଘା ବି ଶୁଖେଇ ଦବ ଅରସାନ ବେଷ୍ଟ ଔଷଧ ପେଟରେ ଅଳସତ୍ୟ ଶୁଖଉଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ଏସିଡିଟି କେସ୍ ପାଉଛୁ ଆମେ ଆଲିସ୍କ ଚଲଉଛୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭିଜନ ପାଇଁ ବା ହାର୍ଡ ଅଫ ହିୟରିଂ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସାର୍ କଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଭିଟାମିନ ଏ ର ମେଡିସିନ ଟା କମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାଛ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୁନା ମାଛ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭିଟାମିନ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେତେ ଜଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟା ଆଗେ ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡିଗିରି ମାଛ ମିଳେ ସେ ମାଛରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଟୋପିଟେ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଖାଇଲେ ଭିଜନ ଭଲ ରହିବ ଏଲୋ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭଲ ରହିବ ଆମେ କହିଛୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଉଛେ କି ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମ ଫଳ ଖାଉଛେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏଲୋ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭିଜନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଁଳାଟା ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ କେମିତି କେତେବେଳେ ଖାଇବେ କେମିତି କଣ ଖାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଅଁଳା ପାଉଡର କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭିଜେଇ ସକାଳ କରନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ କେବଳ ତ୍ରିଫଳାଟା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯାହା ପରିଷ୍କାର ନହେଲେ ହଇଡ଼ା ବାଟା ଅଁଳାଟା ତ୍ରିଫଳା ସୁଫଳା ଆମେ ନେଇଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଅଁଳାଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନା ଭିଟାମିନ ସି ଟା ପ୍ରଚୁର ରହିଛି ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରଚୁର ମିଳୁଛି ଆମେ ର ନେଇପାରିବା ତା ସବ୍ଜି ବନେଇ ପାରିବା ଅନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକି ତା ରସଟା ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବା ପ୍ରଥମେ କଷା ଲାଗିବ ଶେଷରେ ତ ମିଠା ଲାଗିବ ନା ମିଠା ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମାନସିକ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନେବା ବାକି ଅଁଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ରୁଚିକର ଆଚାର ଟାଇପର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଗୁଡ କପଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ନ ଖାଇକି ଅଁଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବି ପାଟିରେ ପକେଇ ପାରିବେ ଭିଟାମିନ ସି ପାଇବେ ନା ନାଇଁ ପାଇବେ ତେଣୁ ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ ଅଁଳାଟା ତାକୁ ବହୁତ ଔଷଧ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭିଜନ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବି ଭଲ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିକସନ ନବା 40 ବର୍ଷରେ ସବୁ ଭିଜନ ଆମର ହାଜାର୍ସ ଆସିବ ସେଇଠୁ ଜଣେ ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆଇ ଡ୍ରପ୍ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଇକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭିଜନ ରହିପାରିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ କମିବ ଆପଣ ହାର୍ଡ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ ହବ ଶୁଭିବାଟା କମିଯିବ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଛି କେହି ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଗଲା ଯେ କେମିକାଲ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର ଡ୍ରପ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ପକେଇଲେ ୱାକ୍ସଟାକୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଏବେ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାନ ଭିତରେ ପଶିବ ନା ପଶିବନି ଆପଣ ଏସି ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଡଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଇୟର କେମିତି ରହିବ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣ ସୁନ୍ଦର ଇୟର ଡ୍ରପ୍ ବି ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଇୟର ଡ୍ରପ୍ ଆପଣ ରକ୍ତ ରହିଛି ନା ଯଦି ଫାଟି ଯାଇଥିବ ମିଡଲ ଇୟରକୁ ପଳେଇଯିବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ନଖରେ ନାହିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭିଜନ ଭଲ ରହେ ବୋଲି କାହିଁକି ରହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସାଇନ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ନାରୀଟିଏ କାହିଁକି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲଗେଇବ କାନରେ କାହିଁ ଲଗେଇବ ପାଉଁଜଟି କାହିଁ ଲଗେଇବ ତାର କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତା ରୋଗ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି ସବୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦଣ୍ଡି କାହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡି ଲଗେଇନ ଦଣ୍ଡି ଲଗେଇଲେ କି ମାମା ଲଗାଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ କାନ ଲଗେଇ କୋଉ ରୋଗ ହବନି କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହବନି ଭିଜନ କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଏଇଟା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାଇଁ ସତରେ ଗୋଟେ ଅଧା ରଖିବା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗହଣା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ କଣ କଣ କରିବେ ସ୍ନାନ ପରେ କଣ କଣ କରିବେ ବେଶ ପୋଷାକ ସେଟା ରଖି ରଖିବା ବେଶ ପୋଷାକ କଣ ସଫାସୁତରା କାହିଁ ଦରକାର ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାର ମନ ଉପରେ କଣ ସକାରାତ୍ମକ ପଡୁଛି ଏଇ କେତେ ଜିନିଷ ଆୟୁର୍ବେଦ ସବୁଠି ଅଛି ସବୁଠି ପସନ୍ଦ କରିହବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଗପୁଥିଲେ ଗପିବା ସାର୍ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବେ ପାଲଟିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କର ବି ହଉଛି ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାର ମାନେ ନିରାକରଣ କଣ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଗଣ୍ଠି ନଥାଏ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତେ କି ଗଣ୍ଠି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ନାଚି ପାରୁଛେ ଶ୍ରମ କରିପାରୁଛେ ବସି ପାରୁଛେ ଉଠି ପାରୁଛେ ଜଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆମ ମୋବିଲିଟିଟା ଦଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ ଅଛି ଗୋଟେ ତୈଳ ଜିନିଷ ଥାଏ ମୋବିଲିଟିଟା ଆଣେ ଆଗରୁ ବୟସ ବୁଢା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୈଳର ପରିମାଣଟା ରହୁଥିଲା ଆଜିକାଲି କମ ଏଜରୁ ହେଇଯାଉଛି ନଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ତୈଳାକ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି ଘିଅ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦିଏ ଆଗରୁ ଜଳା ତେଲ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ଘିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା କ୍ଷୀର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଘିଅ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରାୟ କମିଯାଇଛି ଘରେ ତାର ପ୍ୟୁରିଟି ବି ନାହିଁ ଯଦି ବି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସନ୍ଧିକି ପୋଷଣ ଦେବା ଜିନିଷଟା ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ଟ୍ରାମାଟିକ ପେନ୍ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଗାଡି ଘୋଡା କେତେ ୟୁଜ ହଉଛି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିଗଲା ଗାଡିରେ ସେ ଯିବ ନା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି କି ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ ଜଏଣ୍ଟସ ବି କମ ଶ୍ରମ ବି ଯଦି ନ କଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ ନ କଲେ ଆପଣ ଗାଡିଟା କିଣିଲେ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଜଙ୍କ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଗାଡିଟାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ ତାର ପର୍ସନାଲ ଇଫେକ୍ଟଟା କମୁଛି ନା କମୁନି ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଶୋଷ ହେଲେ ପାଣି ପିଇବ ଶୋଷ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ କଲେ ଶୋଷଟା ଅଧିକା ହବ ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ଗୋଟେ ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ପାଉଛୁ କେସ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କେସ୍ ଆମେ ଅଧିକା ପାଉଛୁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ବି ପାଉଛୁ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ କି ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜଏଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନେଇ କାମ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ 50-55-60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିବ ଏବେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ WHO କହିଲା କରୋନା ପରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ବୟସରେ ଆସିବା 10 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଜଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାନରେ ତୈଳାକ୍ତ ଜିନିଷ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷୀର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ ବେଟର ଦାନ୍ କେୟାର ବାଇ ଡାଏଟ୍ ମାନେ ମେଡିସିନ ବି ପରାମର୍ଶ ନେଇଯିବା କଣ କଣ ନେଲେ ହେଲ୍ଦି ଜଏଣ୍ଟସ୍ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ କୌଣସି ପେନ୍ କିଲର ନବାନି ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅଛି
ଆଜ୍ଞା ଅସମତା को कौन करेंगे ताकू जो छेची देले पाउडर करदेले पाउडर कौन दर से जाके थिबो ताकू टे लेप बांध कर लेप दे देबे गोटे जगह दे देले कौन हबो आपन इन्फ्लेमेशन ला कमिबो फुलाटा कमिबो ता सहित हेल्दी जॉइंट भी करेबो बा असमता तेल रही असमता तेल ता मसाज कले पेन भी पड़े गला अननेसरी पेन किलर काई खाइबे काई खाइबो आज्ञा सेति धर गुगुल मेडिसिन अछि गुगुल जते मेडिसिन रास्ता गुगुल कहू जोगराज गुगुल कहू महा जोगराज गुगुल कहू बहुत प्रकार गुगुल अछि जोटा कि हेल्दी जॉइंट्स पे बेस्ट मेडिसिन तेणु कोर केस रे कोन लागो डॉक्टर ही कहबे तासदा पंचकर्म चिकित्साटा पंच कर्म पंचकर्म समझ बुझिलेनी पंचकर्म को सब बुझी गेलेनी आज्ञा किंतु एटी कहबी जानू वस्त्र आवश्यकता अछि कि हेल्थ जॉइंट्स पे जो मळा करी तेलटा दिया जाय गोटे राउंड करी तेलटा ढला जाय से न्यूट्रिशन हमले जॉइंट आज्ञा बुझिला ना तेणु दर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सेठी आपण गृह वस्त्र आवश्यकता से दिया जीवो गोटे न्यूरो प्रॉब्लम लोक चाली पर तार मसाज संशोधन मसाज करेबे शीत दिन स्टीम बाथ नेबे आयुर्वेदर पंचकर्मटा गोटे बड़ सपोर्टिंग पार्ट चिकित्सा पे तेणु आधुनिक चिकित्सा जमी गोटे मोबिलिटी आने अर्थोपेडिक चिकित्सक बंधु मैंने रेफर कर फिजियोथेरापी फिजियोथेरापी व्यायाम कले किसी रिटर्न आम पाचे किंतु आमर व्यायाम सहित व्यायाम वर्णना कर योग प्राणायाम आयुर्वेद भी अच्छी ना योग प्राणायाम सहित मोबिलिटी आसला मसाज जो करवा न्यूट्रिशन पाइला ना हेल्दी जॉइंट्स हेल्दी मसल्स हेल्दी लिगामेंट रहिबो तेणु एठी आयुर्वेदर पंचकर्म थेरापी आवश्यक अछि तेणु आमी डॉक्टर परामर्श नै सब करि हेबो सर हमर युवपीढ़ी भितर वयस्क मान भितर एबे देखा जाउछि मुहरे व्रण समस्याटा बेसी परिमाण सृष्टि होउछि ता सहित केश पाचि जाउछि मनकर आगो चंदा हे जाउछि पछ चंदा हे जाउछि यार निराकरण कोन आयुर्वेद रे ट्रीटमेंट केमति जने कोन करि परिबो स्किन आउ आपनकर चुटी कथा जो कहिले सीटा बड़ कथा नो ब्यूटी केयर उपचर्या कले आयुर्वेद सुंदर चिकित्सा अच्छे स्किन केयर नहीं पारिबा आम तो रोगी आश्वस्त नख देखु चुटी देखु ये तो जानव पेसेंट सुस्थ अच्छे ना असुस्थ अच्छे तेणु आजिकल गोटे ग्रे हेयर कम वयस होची जो पित्त प्रकृतिर लोक शीघ्र चुटी पाचिब गोटे हेरिडिटारी जो बाप माँ शीघ्र चुटी पाचुथ पिला भी चुटी शीघ्र पाचिज और व्रण कथाटा आजिकल हूँ आम एक्सेस जो स्पाइसी फुड गुड़ा नौ प्रभाव पड़े स्ट्रेस गोटे फैक्टर ये भी रहा एसिड गोटे फैक्टर व्रण हाँपाई डस्ट एलर्जी जो एक्सपोजर टू सनसाइन केते लेवल तुम जीव प्रत्येक स्किन सनसाइन की फ्रेंडली नुह बुझे ना तेणु कथा हूँ गोरा लोकटा सहजरे टलरेट कर टेम्परेचर को तेणु तार ऑयली स्किन थी व्रणटा स्वाभाविक हो हार्मोन प्रिपरेशन हार्मोन प्रिपरेशन मेडिसिन लोक भी किसी व्यवहार कर स्टूडेंट ना पड़ो तुम किसी मेडिसिन व्यवहार कर कि ताको देखा पड़ो सब पानी पीउछ ना नहीं तेणु ये जिन हूँ किसी औषध खाया पीवा आयुर्वेद स्वतंत्र मेडिसिन अच्छी व्रण चिकित्सा करने चुटीर ग्रे हेयर की मेडिसिन अच्छी स्वतंत्र मेडिसिन रही तार मेडिसिन अच्छी खाया पड़े पित्त सामक द्रव्य गुड़ाक दबाया पड़ो छोटे उदाहरण देवी पित्त कमाइवाई गोटे जिन हूँ आप धनिया 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 देखो मसे यूज कले तो गोटे कस्ट नुहे धनिया को कौन करेंगे रात भिजे से पानीटा पिंतु पित्त प्रकृति को शांत कर जो पानी पीछे से चंदन पकातु चंदन चंदन आम मुंड लगे शीतलता आसूँ लगे चंदन टाक आम जो पानी पीवा पकईदे ठीक है चंदन पानी पकई पानी पीले कौन कूल कर पित्त सामक द्रव्य लगे चुटी काम कर अला तो चुटी पीस भल तार सहित मेडिसिन भी अच्छी खाया कहार को प्रोब्लेम अच्छी ये आ व्रण पे सुंदर अच्छी स्किन केयर ने फेस वाशटा कौन कौन हर्बाल यूज करेंगे विशेष जो ब्लैक मोल हो तार दूरीकरण भी आयुर्वेद भी अच्छी मेडिसिन तो अच्छी माने जो घरोई उपचार घरे होची बेस्ट होची महू तापरे लेबू रस गोलाप जल ये निहाती दिन को थरटे परिष्कार कर दो तुलारे मुहटा सफा कर दे स्किन रो 80-90% शतकड़ा स्किन प्रॉब्लम फेस तो समस्या दूर घर पे तुम प्रथम कहि हर्बाल शैम्पू यूज करेंगे तेल लगे से जाए रख तेलटा लगाते सब तेल जो छाड़देले नेगेटिव परिश्रम कर किए से कहला बहुत बहुत कथा बहुत सोशल मीडिया गुरु से सोशल मीडिया फेक जिन बहुत आसुची तुम कजल लगौच लगौन तुम आखि खराब होची सिने स्टार मैंने कजल लगौछ ना नहीं कजल तो 16 सिंगार भीतर कजलटा लगे रही ना रही ना नहीं ताले कजल का आखि फुटी जाइए लोक भी कहते कजल लगे आखि खराब कार खराब हो भूल धारणा रख अलता लगे तार आवश्यकता अच्छी ये मुझे कहबी तो लिपस्टिक लगाओनी लिपस्टिक कुप्रभाव अच्छी
ତମର ଲିପଷ୍ଟିକ ସୁନ୍ଦର ଓଠଟି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ବୋଲି ତମେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଳି ଦଉଛ ଏଇଟା ଓଠ ବି କହେ ମହିଳାଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବା ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗର ଶିକାର ଅଛି କି ଭଗବାନ ନାରୀକି ସୁନ୍ଦର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଓଠରୁ ଜାଣି ହବ ରେଡନେସ୍ ଟା କାହିଁ କମିଲା ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାର ରକ୍ତହୀନତା ଚିକିତ୍ସା କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଝିଅଟି ବା ମହିଳାଟି ରକ୍ତହୀନତା ଶିକାର ମାସିକ ଧର୍ମ ତାର ରହୁଛି ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ତ ଭରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଅଛି ପୁରୁଣି ଶାଗ ବ୍ୟବହାର କରି ନିୟମିତ ପୁରୁଣି ଶାଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହେଇଯିବ ପୁରୁଣି ଶାଗ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ ଆମେ କୋଶଳ ଆକାରରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ ତେଣୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ଲଗେଇଦେଲେ ଯାଉଛି ଫଙ୍କସନକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଓଠ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବା ପାଇଁ ରକ୍ତହୀନତା ଅଛି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଗାଇନ୍ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସରେ ଯୋଉ କରଉଛି କ'ଣ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁମର କରୁଛି ବୋଲି କହିଲାଣି ବିଜ୍ଞାନ କହିଲାଣି ହଁ ତା କମ୍ପୋଜିସନରେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହଉଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଓଠ କେମିତି ରହିବ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ସେ କହିବେ କ'ଣ ଲଗେଇବେ କଲର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ଫେରିବ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତେଣୁ ଅଛି ଆଖିର ଯତ୍ନ କେମିତି ଦିଆଯିବ ସ୍କିନ୍ର ମଧୁମେହ ପାଇଁ କ'ଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ନିହାତି ମେଥିଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ମେଥି ରାତିରେ ଭିଜେଇକି ସକାଳୁ ତାକୁ ଦଳାଦଳି କରିକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ କରି ପିଇବେ ତାପରେ ମଧୁ ନାସିନୀ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଲତା ଅଛି ମଧୁ ନାସିନୀ ସେ ଲତାଟା ତାର ପତ୍ରସ ପିଅନ୍ତୁ ମଧୁମେହ ବୋଲେ କ'ଣ ମଧୁ ତର ମିଠାଟା ତ ବ୍ଲଡ ସୁଗରଟା ବଢୁଛି ତ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଇପାରିବ କାହିଁକି ହଉଛି ତାକୁ ନିରାକରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଜିକାଲି ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ଅଛି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମଧୁମେହ କାରଣ ଆଜିକାଲି କିଡନୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢୁଛି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ହେଉଛି ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ନୂଆ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନୂଆ ବିଷୟ ବାହାର କରୁଛି ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରହିଲେ ମଧୁମେହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଡନୀ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଯଦି ଲୋକ ଖାଉଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ମେଥିଟା ରେଗୁଲାରଲି ଖାଉଥିବ ତାର ମହିଳା ଥିଲା ଗାଇନିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ହବନି ତା ସହିତ ମଧୁମେହ ଉପରେ ତାର ଭଲ ଭଲ ଆଶ ରହିଛି ଏ ଆମ୍ବ କୋଇଲି କହନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କୋଇଲିର ଭଲ କୋଇଲି ତାକୁ ନେଇକି ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଔଷଧ ବି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ହଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଚେରମୂଳି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟା ମିଶେଇକି ତିଆରି କରି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ଟାବଲେଟ୍ ଫର୍ମ ଆସୁଛି ପାଉଡର ଫର୍ମ ଆସୁଛି ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଏଠି କହିପାରିବୁ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା କରିବେନି ମୁଁ କହିବି ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆନ୍ସର ରହିଛି କୁର୍ମି କେମିତି ଭଲ ହବ ଘରୋଇ ଉପଚାର କୃମିଟା ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ କି କିଛି କୃମି ଦେହ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃମି ହେଇଯିବ ବିଶେଷ କରି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟା ଅଧିକା ରହେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାରଣ ସେମାନେ ହାଇଜେନିକ ନୁହନ୍ତି ହାତ ମେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ହାତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏ କରିବା ସେ କରିବା ଏଠି କହିବେ ପରିଷ୍କାର ହାତ ଖାଇବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରିକସନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କୃମି ଯେଉଁ କହନ୍ତି କୃମି ଦେହଟା ତାର ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ମିଠା ଖାওক ମଧ୍ୟ କୃମି ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟିପେସନ ରହୁଛି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଏ ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରେ କୋଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧି ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପରିପାକ ଉପରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିବଳ ଯାହା ଜିନସ୍ତା ବଳ ରହୁ କୋଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧି ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଅଧେ ରୋଗ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ପିଲାଟା କନଷ୍ଟିପେସନ ଦେଖୁ ତାର କୃମି ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ମିଠା ଯେ ଅଧିକା ଖାଉଥିବେ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି ତେଣୁ ପିତା ଜିନିଷ ଚିରେଇତା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ଲିମ୍ବ କଢ଼ି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସପୁରୀ ପତ୍ର ରସଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହଁ ସୀତାଫଳ ପତ୍ର ରସଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କୃମିଟା ମରେ ଆତର ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କୁପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଆଲବେଣ୍ଡ ଯେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତୁନି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ନେବେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା କୃମି ଔଷଧ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଲ ଦୋକାନୀ ବଢେଇ ଦଉଛି ସେଇ କୃମି ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା କଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୃମି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବା ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସାର୍ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଯାହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣିଦେଲେ ଜାଣିଦେଲେ କି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏମିତି ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଥିଲା ଜାଣି ହେଲାନି ବା ସେଇ ଟପିକକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲେନି ସେ ବିଷୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖା କରିବୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଡାଟା ଦେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅତିଥି ଆପଣ ଆମର ହେବେ ଆଉ ଆଜିର ଏପିସୋଡ ବହୁତ ଭଲ ହେଉ
दर्शक मान मन को छू दमदार भी हो आमे पुणी आसबू आ गोटे एपिसोड रे नुआ अध्याय नहीं के सर आपन को केमती लागिला निश्चित मते बहुत भल लागिला कहूतले तो सरीबनी आयुर्वेद सेमती गोटे महासागर मु कथा देके जाउची जेते बेले मते खोजिबो निहाती आसीबी आयुर्वेद प्रसार होता आवश्यकता रहिछि निहाती मु समय देबी सर थैंक यू सर थैंक